सामीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ला बरकातुहू। हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसियल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदिय्यीन। फमन रकिबा सफीनतहुम नजा वहतदा व मन तखल्लफ अन्हा ज़ल्ला फग़रिक़ा व हवा। औसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैनि बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईन इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। औसीकुम इबादल्लाह बित्तौबह कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد استغفر الله لي ولكم તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જેની નજરોથી કોઈ છુપાયેલ નથી, દિલના ભેદોને પણ જાણે છે, મગજના વિચારોને પણ જુએ છે, આંખથી થયેલી ખયાનતોથી પણ ઈ બાપ ખબર છે. કોઈ ચીજ એના માટે ગાયબ નથી. બંદાને જોઈએ કે તે પોતે શર્મ અને હયા કરે એના હુઝુરમાં, એની નજરોની સામે એની નાફરમાની કરવાથી બચે અને પરહેઝ કરે. દુરૂદો સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد કે જેઓ અલ્લાહના તરફથી આપણી હિદાયત માટે આવેલ પાક, માસૂમ, ગુનાહોથી દૂર અને નૂરાની હસ્તીઓ છે, જેઓ આપણી હિદાયત માટે ભરપૂર કોશિશો કરી ચૂક્યા, પોતાની પૂરી જિંદગી વક્ફ કરી હતી કે બંદાઓને ખુદાના રસ્તા તરફ લઈ આવે, સિરાતે મુસ્તકીમ બતાવે, અલ્લાહની બંદગીનો તરીકો એ લોકોને તાલીમ આપે, જેથી તેઓની દુનિયા અને આખિરત આબાદ બની શકે. ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુઅમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. અમીરુલ મુઅમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ اللهم صل على محمد وآل محمد. એમની નહજુલ બલાગા આપણા ચર્ચાનો વિષય છે. ખુતબે જુમાની અંદર આપણે નહજુલ બલાગાને તમારી સમક્ષ રજૂ કરતા આવ્યા છીએ. આપણી ચર્ચા હતી નહજુલ બલાગાના 69માં પત્રની અંદર.
ગયા ખુતબામાં, ગયા જુમામાં બીમારીના કારણે આપ લોકોની સમક્ષ હાજર ના થઈ શક્યો. આજે આપણે ઈ સિલસિલાને કન્ટિન્યુ કરવા માંગુ છું કે નહેજુલ બલાગાનો 69 નંબરનો પત્ર હારિસે હમદાનના નામે મૌલા અલી લખે છે અને એની અંદર એટલી બધી અખલાકી વાતો, એવી સારી સારી ભલામણો મૌલા બયાન કરે છે કે એક ઉપર જો ધ્યાનથી વિચાર કરવામાં આવે અને એને પોતાની જિંદગીમાં અપનાવવામાં આવે તો ખરેખર ઇન્સાનની જિંદગી કામયાબ બની શકે. જ્યારથી આ પત્રનો મુતાલિયો કરવાનું મેં શરૂ કર્યું અને જ્યારથી એને બયાન કરી રહ્યો છું, કોશિશ પણ એ જ રહી છે મુજના ચીજની કે હું પણ એના ઉપર અમલ કરું જેથી વાતમાં કંઈક અસર થાય. અત્યારે હાજર રહેલા મુમિનીન અને બાદમાં જેના સુધી અવાજ પહોંચે છે, શાયદ અમલની પ્રેરણા મળે અને તૌફીક મળે. ખરેખર આ પત્ર નહેજુલ બલાગાનો એવી વાતો છે મૌલા અલીની આની અંદર કે જાણે એમ લાગે કે 21મી સદીમાં આજના જમાનાના લોકોને મૌલા ખિતાબ કરી રહ્યા હોય અને સમજાવી રહ્યા હોય. એવું મહેસૂસ થાય કે આ બધી નસીહતોની હાલના જમાનામાં આપણને આ સમાજમાં જરૂરત છે. હમણાં રજૂ કરું છું, આજે 3 જુમલા આ પત્રના મારે બયાન કરવા છે. સૌથી પહેલા આજે જે બયાન કરું છું એમાં મૌલા અલી આ રીતના નસીહત કરે છે કે વલા તજઅલ ઇરદકા ગરદન લિનબાલિલ કૌલ. સાદો તરજુમો કરું તો એમ થાય કે તારી ઇજ્જત અને આબરૂને, તારી જાત, તારી શખ્સિયતને લોકોના શબ્દોના તીરના નિશાન ના બનાવો. એટલે શું? મૌલા શું બયાન કરવા માંગે છે? આપણા ઉલમા આની શરહમાં આ જુમલાની તૌઝીહની અંદર લખે છે કે માણસને જોઈએ કે પોતાની જિંદગીમાં, સમાજની અંદર, સોસાયટીમાં એવું વર્તન કરે, એવી રીતના જિંદગી જીવે, એનું બોલચાલ, એનો વર્તાવ, એના અખલાક, એના આદાબ એવા હોવા જોઈએ કે લોકોને મોકો ના મળે એના ઉપર તોહમત નાખવાનો, એની ગીબત કરવાનો, એની વાતો કરવાનો લોકોને મોકો ના મળે. પોતાની જાતને મહેફૂઝ રાખે તોહમતવાળી જગ્યાઓથી. એવી જગ્યાએ ના જાય કે જ્યાં લોકો જો જુએ એટલે તરત એના વિશે વાતો કરવા લાગી જાય. આ ફલાણા ભાઈને ત્યાં જોયા હતા, ભલે કર્યું ના હોય, કાંઈ ખોટું કામ ના કર્યું હોય, પણ એવી જગ્યાએ મારે કામ વગર જાવું જ શા માટે જોઈએ? એવા કામ મારે કરવા જ શા માટે જોઈએ કે લોકોને મોકો મળે કે મારા ઉપર આંગળી ઉઠાવે, તોહમત નાખે, મારા વિશે વાતો કરવા લાગી જાય? ખુદ પોતાની જાતને તોહમત વાળી જગ્યાએથી દૂર રાખે, બુરા લોકોની સંગતથી પોતાને દૂર રાખે, બુરી જગ્યાઓથી પોતે બચીને રહે, બુરા કામ ક્યાંય થતા હોય એનાથી છેટો ભાગે. શા માટે હું એ લોકોની અંદર રહી જાઉં, એ લોકો સાથે હું પણ બુરા કામોમાં મશહૂર થઈ જાઉં, ભલે હું કામમાં શામિલ ના હોઉં, પણ લોકો જ્યારે તોહમત નાખવા પર આવી જાય ને, લોકો જ્યારે ગીબત કરવા ઉપર આવી જાય ને, ત્યારે સૂકા સાથે લીલું પણ બળે. બધાને લોકો એક સરખા ગણવા લાગી જતા હોય. મારી જ ભૂલ છે ને, હું શા માટે તોહમત વાળી જગ્યામાં જાઉં? મૌલા ઈ કહે છે, એ હારિસે હમદાન, પોતાની જાતને, પોતાની ઇજ્જત આબરૂને મહેફૂઝ રાખ, તોહમત વાળી જગ્યાએ જવાથી પરહેઝ કર, જેથી લોકોના તોહમતના તીર તારા તરફ ના વળે, તારી તરફ ન આવી જાય. આપણા ચોથા ઇમામ, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ વ અજલ. પોતે એક હદીસની અંદર બયાન કરે છે કે રસૂલે ખુદા, એમની ઝૌજાઓમાંથી એક હતી બીબી સફિયા. પોતે બયાન કરે છે, રસૂલે ખુદાની એક ઝૌજા કે છે કે રસૂલે ખુદા એક વખત એતેકાફમાં બેઠા, અમુક દિવસ સુધી ફક્ત મસ્જિદમાં જ રહેવાનું અને ત્યાં જ ઇબાદતમાં મશગુલ થવાનું, એતેકાફ. અને દેખીતી વાત છે, જ્યારે કોઈ એતેકાફમાં હોય ત્યારે પોતાની ઝૌજા સાથે સંબંધ નથી બનાવી શકતો, આ બધા કામોથી દૂર રહેવાનું હોય. રસૂલે ખુદા મસ્જિદમાં એતેકાફમાં બેઠા હતા. એમની ઝૌજા બીબી સફિયા બયાન કરે છે કે મને કંઈ કામ હતું, રસૂલ સાથે વાત કરવી હતી
રસૂલથી કંઈ પૂછવું હતું. રાતના સમયે બીબી સફિયા કહે છે હું મસ્જિદે ગઈ. રસૂલે ખુદા પણ મસ્જિદમાં બેઠા હતા. એક ખૂણામાં અમારી મુલાકાત થઈ. અમે બંને કંઈ વાતો કરી, જે કંઈ પૂછવું હતું મેં પૂછી લીધું. રસૂલે ખુદાએ જવાબ આપ્યો અને બીબી સફિયા કહે છે હું નીકળવા લાગી, રૂખસત થવા લાગી. રસૂલે ખુદા પણ મારી સાથે સાથે આવ્યા મસ્જિદના દરવાજા સુધી. હું અને રસૂલે ખુદા મસ્જિદના દરવાજા સુધી સાથે હતા. એવામાં જ બે મુસલમાનો અમારી બાજુમાંથી પસાર થયા. જોયું કે રસૂલે ખુદા કોઈ બીબી સાથે છે એટલે આ મુસલમાનો ઊભા ના રહ્યા, ઝડપથી ત્યાંથી આગળ નીકળી ગયા. રસૂલે ખુદા તરત જ એ બંને મુસલમાનોને બોલાવ્યા, આવો ભાઈ રૂકો, ધ્યાન રાખો અત્યારે જે ખાતુન સાથે વાત કરું ને મારી ઝૌજા છે, બીજી કોઈ ઔરત સાથે હું રાતના સમયે મસ્જિદના દરવાજા પર વાત નથી કરતો. રસૂલે ખુદાએ ચોખવટ કરી. રસૂલે ખુદાએ એ લોકોની સાથે વાતને ક્લિયર કરી નાખી. એટલે ઓલા મુસલમાનો શરમાણા, યા રસૂલે ખુદા કેવી વાત કરો છો, તમારા વિશે થોડા અમે કઈ એવું બુરું ગુમાન રાખી શકીએ કે રાતના સમયે મસ્જિદના દરવાજે કઈ ઔરત સાથે રસૂલે ખુદા વાત કરતા હતા, અમે થોડું કઈ એવું ગુમાન રાખીએ. રસૂલે ખુદા કહે છે તમારો વાંક નથી, શૈતાનનો વાંક છે. જે રીતના તમારી રગોમાં ખૂન દોડે છે ને, આ શૈતાન પણ એવી જ રીતના તમારા દિલોમાં વસવસા પેદા કરે છે. એવું ના બને મને અત્યારે રાતના સમયે કોઈ ઔરત સાથે જોઈ તમારા મગજમાં કઈ વિચારો આવે, એ વિચારોને કાઢવા માટે બદગુમાની પેદા ના થાય, કોઈ જાતની તમારા મગજમાં મારા ઉપર તોહમત ના આવે, એટલે મેં ચોખવટ કરી નાખી કે આ બીબી સાથે વાત કરું ને મારી ઝૌજા છે, એને મારું કામ હતું એટલે અહીંયા વાત કરવા આવી હતી. હું ઇતિકાફમાં છું એટલે ઘરે નથી જઈ શકતો. આ રીતના રસૂલે ખુદાએ પોતાની સુન્નત થકી, પોતાની સીરત થકી આપણને તાલીમ આપી. જો રસૂલે ખુદા આટલી એહતિયાતની સાથે જિંદગી જીવતા હોય તો પછી આપણા લોકો જેવા માટે વાત રોશન છે. કેટલી હદે આપણે એહતિયાત કરવો જોઈએ કે લોકોના તોહમતના દાયરામાં આપણે શામિલ ના થઈ જાય. મૌલા અલી આ જ વાતને કહે છે હારિસે હમદાનને કે તું તારી ઇજ્જત અને આબરૂની હિફાજત કર. એવું ના બને કે લોકોના તોહમતના તીર તારી તરફ વળી જાય. કોઈને મોકો ના આપ, કોઈને બહાનું ના આપ કે લોકો તારા ઉપર આંગળી ઉઠાવી શકે. એવી પાક અને સાફ જિંદગી જીવવામાં આવે. બીજો અને ત્રીજો જુમલો જેને મારે રજૂ કરવો છે, આગળ મૌલા હદીસની અંદર અને આ નસીહતોની અંદર પત્રમાં લખે છે કે વલા તુહદ્દિસિન નાસ બિકુલ્લિ મા સમિ'તા બિહ ફકફા બિઝાલિકા કઝિબા. આનો પણ ભાવાર્થ ઈ થાય કે જે કોઈ વાતો તું લોકોથી સાંભળ એને બોલવાનું અને પ્રચાર કરવાનું ને ફેલાવાનું શરૂ ના કરી દે. આ કામ બરાબર નથી. જે કઈ લોકોની વાતો તારા સુધી પહોંચે, તારા કાનમાં કોઈ વાત આવે, બધું તું જાણી લે, બધું સમજી લે, બધું માની લે અને પછી એને બીજા સુધી તું બયાન કરવા લાગી જા. મૌલા કહે છે આવું ના કર, આ કામ બરાબર નથી. ઇન્સાફથી બતાવો જોઈએ આ જુમલો આજના જમાનામાં આપણને લાગુ પડી છે કે નહીં. જે કઈ ઇન્ફોર્મેશન આવે અત્યારે સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં, કોઈ વાતને અહીંયાથી ત્યાં ફેલાવવી હોય, રાપોર્તે કરવી હોય, બિલકુલ ફાસિલ છે, બિલકુલ ઈઝી છે. એક વાતને તમે ફોરવર્ડ કરી નાખો, એક એક માણસ 50-50 ગ્રુપમાં છે, જો એમાં શેર કરવા લાગી જાય, ફોરવર્ડ કરવા લાગી જાય, કેટલા લોકો સુધી વાત પહોંચી જાય. અને કેટલી વાતો આપણા સુધી પણ આવતી હોય. જેટલી વાતો ફેલાતી હોય, ગ્રુપમાં પસાર થતી હોય અને આપણા સુધી આવતી હોય, શું બધી વાતોને સાંભળી લેવાની? બધી વાતોને સાચી માની લેવાની? બધી વાતોને સ્વીકારી લેવાની? આટલું જ નહીં, એને ફોરવર્ડ પણ કરી નાખવાની. આપણે ફેલાવા લાગી જઈએ, આપણે પણ આને ને તેને મોકલતા થઈ જઈએ. શું આ વાત બરાબર છે? મૌલા કહે છે આવું ના કર, આવું ના કર. શા માટે? રીઝન પણ કહે છે મૌલા, કારણ એ છે કે આવું જો કરીશ ને, બધાની વાતો સાંભળીશ અને બધાની વાતોને ફેલાવા લાગી જઈશ તો તું ગેર ઇરાદાપૂર્વક જૂઠ ફેલાવવાની ચેનમાં દાખલ થઈ જઈશ. બધી વાતો સાચી તો નથી ને, ખોટી પણ વાતો હશે.
બાતિલ અને ખિલાફ પણ વાતો હશે, ગલત વાતો હશે. ગલત વાતને મારી સુધી આવી, મેં એને લીધી, માની અને બીજા સુધી મેં પહોંચાડી દીધી. ગલત વાત ફેલાવવાના ચેનમાં તું દાખલ થઈ જાઈશ. એટલે બધાની વાતોને ન માનવામાં આવે, ફૂકી ફૂકીને કદમ ઉઠાવવામાં આવે. બધું હક નથી હોતું જે મોબાઈલમાં આપણી પાસે આવે છે. બધું સાંભળવાનું નથી, બધું વાંચવાનું નથી, બધું માનવાનું નથી. અજીબ વાત છે, કેવો જમાનો આવી ગયો છે. વોટ્સઅપમાં જે કંઈ વાતો આવે એટલું ઈમાન હોય લોકોનું એના ઉપર કે ક્યારેક કોઈ મસલો હું બયાન કરું, મારી સાથે બનેલું છે, કોઈ હદીસ બયાન કરું, મસલો બયાન કરું, કોઈ તારીખનો વાક્યો બયાન કરું, કે છે મૌલાના તમે આમ પડો છો પણ વોટ્સઅપમાં તો આમ આવ્યું છે. એમ વોટ્સઅપમાં આવે એ તમને આટલો બધો વિશ્વાસ? આ કિતાબમાંથી આલિમોની કોઈ વાતને વાંચીને સાંભળીને તમારી સામે બયાન કરે છે, એના ઉપર તમે ભરોસો નથી મૂકતા? કેટલી નાદાની કહેવાય, કેટલી સાદગી કહેવાય કે બધું આવે છે વોટ્સઅપમાં, બધું માની લે અને એને પાછું ફેલાવાય લાગી જાય. આ મોકા ઉપર હું એલાન કરું કે હું ખુદ પોતાની જો વાત કરું ને તો 99% કોશિશ મારી એ રહી છે કે કોઈ મેસેજને હું અહીંયાથી ત્યાં ફોરવર્ડ ના કરું. કોઈ વિડીયો હોય કે ઓડિયો હોય કે કોઈ વસ્તુ નહીં. એમ નથી કહેતો 100% શાયદ હકીકત ના હોય, 99% મારી કોશિશ એ હોય. શા માટે હું કોઈ વાત કે જેને મેં પારખી નથી, સમજી નથી, વિચાર્યું નથી, મને નોલેજ નથી, સાચું છે ખોટું છે, એમને લઈ લઉં ને બીજા સુધી ઘા કરી દઉં, પહોંચાડી દઉં. મૌલા કહે છે આ ખોટી વાત ફેલાવવામાં તારોય રોલ આવી જશે, તારોય નામ આવી જશે. એટલે જ બચવું જોઈએ. ખરેખર આજના જમાનાની અંદર દરેકની વાત માની લેવી, સમજી લેવી, આ ક્યાંનો ઇન્સાફ છે? બધું સાચું જાણી લેવું ના, આટલી સાદગીથી ઇન્સાનને બચવું જોઈએ. અને ત્યાર પછી હજી એક જુમલામાં મૌલા આ રીતના નસીહત કરતા કહે છે વલા તરુદ્દ અલા الناس كلما حدثوك به فكفى بذلك جهلا. આનું વિરોધી પણ ના હોવું જોઈએ કે કોઈ પણ કોઈ વાતને બયાન કરે, ઇન્સાન એવો સખ્ત બની જાય કે કોઈની વાતને સાચું ના માને. કોઈ બયાન કરે છે, કોઈ ઓફિશિયલ કોઈનું ડિક્લેરેશન છે, કંઈ લખાણ આવ્યું છે, ના હું ના માનું, મને નથી લાગતું, આમ ના હોય ને તેમ ના હોય ને, કોઈ વાતને માનવા જ તૈયાર ના હોય. આ સિફત પણ મૌલા કહે છે સારી નથી. લોકોની બધી વાતો ગલત નથી હોતી, લોકોના બધા શબ્દો ખોટા નથી હોતા. ખુદાએ અક્કલ આપી છે તો સમજી વિચારીને દરેક વાતોને જો માનીએ તો પણ દલીલ જોઈએ, કોઈ વાતને નકારી કાઢીએ, ઇનકાર કરીએ તો પણ દલીલ જોઈએ. એમને બધાની વાતોને નકારી કાઢવી, આ ખોટું છે, આ બરાબર નથી, આની વાત સાચી નથી, ઓલું ના માનું, આ ના કરો, તો પછી શું માનશો? શું બધા ટોપિક ઉપર રિસર્ચ કરવાનો છે સમય આપણી પાસે? એટલે જ કોઈ વાતને એમને કારણ વગર નકારી કાઢવીને ન માનવી, મૌલા કહે છે આ જહાલત છે કે ઇન્સાન બધાની વાતોને ખોટી ગણતો હોય. એહતિયાત રાખે, વાતો જ્યારે આપણા સુધી પહોંચે ને માનવામાં પણ એહતિયાત રાખે, પહોંચાડવામાં પણ એહતિયાત રાખે, કોઈની વાતને નકારી કાઢવી હોય એમાં પણ ભરપૂર એહતિયાત કરે અને ત્યારબાદ આગળ વધે. આ ઇન્સાનની જિંદગીની અંદર ખરેખર જાણવા જેવી વાતો, સમજવા જેવી અને જિંદગીમાં ઉતારવા જેવી વાતો છે. હજી પણ મૌલા નસીહત ફરમાવે છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આવતા જુમ્માના ખુતબાની અંદર એને રજૂ કરશું અને આ વાતોને આપણે આપણી જિંદગીમાં ઉતારવાની ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરશું. અહેકામ અને મસાઇલની અંદર આપણી ચર્ચા હતી કસર નમાઝના બારામાં. એક ચોખવટ એ કરતો જાઓ કે જો આપણે સફરમાં હોઈએ, મુસાફરીમાં હોઈએ અને સફરની અંદર કે જ્યાં આપણી નમાઝ કસર હોય, 4 રકાતની નમાઝ 2 રકાતની હોય, ખુદાના ખાસ્તા મુસાફરીમાં આપણી નમાઝ જો કઝા થઈ ગઈ, ઝોહર અને અસરની નમાઝ આપણે પડવાની હતી પણ આખો દિવસ આપણે ના પડી શક્યા, ગફલતમાં રહી ગયા અથવા આળસ કરી લીધી અથવા કોઈ પણ કારણોસર આપણાથી મુસાફરીમાં નમાઝ કઝા થઈ ગઈ. હવે આપણે સફરથી આવી ગયા આપણા વતનમાં, ઓલી નમાઝ જે કઝા થઈ છે પડવાની તો છે ને કઝાની નિયતથી,
તો એ મારે કસર પડવી કે પૂરી પડવી, હું એ વતનમાં પડવા ચાહું છું. તો એના માટે મસલો એ છે કે વતનની અંદર ભલે તમે આવી ગયા, પણ એ કઝા થઈ છે સફરની અંદર. ત્યારે જો તમે પડતે તો તમારે કસર પડવાની હતી, 2 રકાત ઝોહર અસરની. અત્યારે એની કઝા ભલે વતનમાં આવીને પડો છો તો પણ એ 2 રકાત એની કઝા પડવાની છે. એવું નથી કે અહીંયા આવ્યા પછી એ 4 રકાત થઈ જાય, નહીં. જ્યાં કઝા થઈ છે એ જ રીતના આપણે એને કઝાની નિયતથી પડવાની છે. આનાથી ઉલટું પણ સહી છે. વતનની અંદર ખુદાના ખાસ્તે આપણી ઝોહર અસરની નમાઝ કઝા થઈ ગઈ. હવે આપણે ગયા સફરમાં આપણી પાસે ફૂલ ટાઈમ છે, નવરા બેઠા છીએ, આપણને એમ થયું ચાલ ને નમાઝ પડી લો, મારી જે કઝા નમાઝો છે. કઝા નમાઝ કઈ છે? ઝોહર અને અસરની. ક્યાં કઝા થઈ હતી? વતનમાં. જો વતનમાં હું એ પડતે તો 4 રકાત પડતે. અત્યારે ભલે સફરમાં આવ્યો છું, મારી પાસે ટાઈમ છે કઝા નમાઝ પડવાનો, તો એ વતનની કઝા થયેલી નમાઝ મારે, ભલે હું સફરમાં છું તો એ મારે ત્યાં 4 રકાત તરીકે પડીને મારે એની કઝાની નિયતથી પડવાની છે. મારા ખ્યાલથી આ મસલો ક્લિયર હશે. આ સિવાય બીજા પણ કસર નમાઝના કઈ મસાઇલ જો ધ્યાનમાં હશે કે જે અવારનવાર મારાથી પૂછવામાં આવતા હોય, બધા માટે ફાયદાકારક હોય, એવા મસાઇલને આપણે ખુતબે જુમામાં લઈ આવશું. ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા તારા દીનને જાણવા, સમજવા, અમલ કરવાની નેક તૌફીક અતા ફરમા. પરવરદિગારા રોઝે જુમા છે, અમારા મા બાપના ગુનાહોને બક્ષી આપ, અમારા મરહુમીનની મગફિરત ફરમા. ખુદાયા અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂની હિફાઝત ફરમા. પરવરદિગારા ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.